वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों केम छो मजामा। ओके चालो तो आपने अत्यारे केमिकल बॉन्डिंग चेप्टर में आज आपने भणीशुं बंध प्राचलो। प्राचलो एटले राशि। ओके तो सौ प्रथम आपने जोईशुं बंध लंबाई। मित्रों बहुत सहेलो टॉपिक है। बंध लंबाई की बात करें तो अणु में बंधथी जोड़ायेला परमाणुओना केंद्र वच्चेना संतुलित अंतर ने बंध लंबाई कहेवाय। दाखला तरीके आपणी पासे परमाणु ए है અને આ પરમાણુ બી છે તો એનું કેન્દ્ર આર એ બીની કેન્દ્ર છે તો આર એ અને આર બી આ જે ડિસ્ટન્સ છે આર એ વત્તા આર બી એને કહેવાય બંધ લંબાઈ। જો આયનીય સંયોજન હોય, ધારો કે આ ધન આયન છે અને આ ઋણ આયન છે તો એવા સંજોગોમાં આપણે કહીશું આર પ્લસ અને કહીશું આર માઇનસ। तो त्यारे सूत्र संयोजन त्यारे सूत्र बनी जैसे आयनीय संयोजन माटे आर बराबर आर प्लस वत्ता आर माइनस। ओके चलो आनो स्थिरता साथे शुं संबंध छे आ एमसीक्यू माटे महत्वनुं छे। ओके तो स्थायिता चले छे 1/, बंध लंबाई। कोई अणुनी स्थिरता नक्की करवी छे तो एनी बंध लंबाई परथी आपणे एने ताळो मेळवी शकीए। एक उदाहरण जोईए HF HCl HBr ने HI। चलो एनो बंध लंबाई नो क्रम शुं थशे? बंध लंबाई ना क्रम में गोठवीए तो ओके बंध लंबाई आपणे त्रिज्या परथी पण समजी शकीए। अहींया H तो बधामां कॉमन छे। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन त्रिज्या वधे छे। त्रिज्या वधे एटले बंध लंबाई शुं थाय? वधे। HF HCl HBr HI। ओके हवे स्थायिता एटले बंध लंबाईनो व्यस्त। तो आमां बंध सौथी नानो छे HF मां बराबर। एटले बंध नानो एटले आकर्षणनुं प्रमाण वधारे। अहींया बंध सौथी मोटो छे, बंध लंबाई वधु छे एटले आकर्षण ओछुं छे। एटले अहींया HF नो बॉन्ड जे छे ए सौथी वधारे स्ट्रोंग छे बराबर। एटले स्थिरतानी सौथी वधारे, आकर्षण वधारे एटले अने HI नी स्थिरता सौथी ओછી। एटले के आ बंध तोड़वो पण सरळ, आकर्षणनुं प्रमाण ओछुं छे। ओके हवे आपणे आगळ ऑलरेडी चेप्टर नंबर 3 तत्वों वर्गीकरण में 2 त्रिज्या भणी गयेला पण एनुं वर्गीकरण फरीथी पुनरावर्तन स्वरूप आपी छे तो झड़पथी जोई लईए। सहसंयोजक त्रिज्या तो सहसंयोजक बंधथी जोड़ायेला 2 समान परमाणु वच्चेना अंतरनुं अर्धुं मूल्य। दाखला तरीके आ 2 Cl छे, Cl Cl जोड़ाया छे, Cl2 नो अणु छे तो आ जेनुं केंद्र छे बंनेनुं आ बंध लंबाई थई गई अने एनाथी अर्धुं मूल्य एनुं अर्धुं करीए आपणे मित्रों तो एने कहेवाय छे सहसंयोजक त्रिज्या। ओके तो बंध लंबाईनुं अर्धुं करवाथी आपणे सहसंयोजक त्रिज्या मळे। जेम के क्लोरीन माटे आ मूल्य 99 पिकोमीटर छे। एटले के जे आ बंध लंबाई छे आपणे कया एकममां दर्शावीशुं? पिकोमीटर एकममां दर्शावीशुं। ओके वान डर वाल्स त्रिज्या। वान डर वाल्स साइंटिस्टनुं नाम छे मित्रों। एने जे त्रिज्यानुं मापन दर्शाव्युं छे तेवुं कहे छे घनमांना अलग अलग अणुओमां 2 समान परमाणु वच्चेना अंतरनुं अर्धुं छे। हवे आ 2 वच्चेनो डिफरन्स शुं छे? आ एक ज अणुमां वात छे, ज्यारे आ शुं छे? अलग अलग अणुओमां। दाखला तरीके Cl2 नो एक अणु छे, आ Cl2 नो बीजो अणु छे तो आ 2 अणुओमां जे समान परमाणु छे Cl Cl एनी वच्चेना अंतरनुं अर्धुं मूल्य करीए अहींया तो आ जे मूल्य मळे छे ए छे वान डर वाल्स त्रिज्या। वान डर वाल्स त्रिज्या Cl माटे छे 180 pm। अहींया मित्रों आपणने कोई वान डर वाल्स त्रिज्यानुं मूल्य पूछतुं नथी पण एक संबंध सामान्य रीते जाणीतो छे, अत्यारे ચોપડીમાં आप्यो नथी पण ए ध्यान राखजो वान डर वाल्स त्रिज्या बराबर 2 गुण્યા सहसंयोजक त्रिज्या आशरे। जेम के अहींया 99 pm छे बराबर तो 188 pm जेवुं मूल्य मळवुं जोईए पण ચોક્કસ એટલું જ મળે એવું નહીં, એનીથી નજીકનું મૂલ્ય મળે। એટલે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા બરાબર 2 ગુણ્યા सहसंयोजक त्रिज्या। અને બીજો એક વધારાનો મુદ્દો મિત્રો આપણે જે ચેપ્ટર 3 માં જોઈ લઈને રિવાઇઝ કરી લઈએ। વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા જે છે કોના માટે અગત્યની છે? ખાસ કરીને નિષ્ક્રિય તત્વો સમૂહ 18 ના તત્વો માટે વાન ડર વાલ્સ ત્રિજ્યા અગત્યની છે। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો। तो मित्रों हवे आपणे बीजो बंध प्राचलनो अभ्यास करीए ए छे बंध कोण।
ઓકે, બંધ કોણ અથવા બંધ ખૂણો તો અણુ અથવા આયનના મધ્યસ્થ પરમાણુની આસપાસ રહેલા બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવતી કક્ષકો વચ્ચેનો ખૂણો, વચ્ચેના ખૂણાને બંધ કોણ કહે છે. કોને લેવાનો છે? મધ્યસ્થ પરમાણુ, એની આસપાસ બંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ ધરાવતી કક્ષકો વચ્ચેનો ખૂણો. ચાલો ઉદાહરણથી સમજીએ. તો H2O નું ઉદાહરણ લઈએ. H2O ની લુઈસ બિંદુ રચના, મિત્રો લુઈસ બિંદુ રચના હવે આવડવી જ જોઈએ. તો આ બે શું કહેવાશે? બોન્ડિંગ પેર કહેવાશે. ઓકે, ને આ બે શું છે? લોન પેર છે. તો આ પ્રમાણે જોઈએ HOH અને આ જે છે એની પાસે બે, આ એક, આ બે, આ લોન પેર અને આ જે છે બોન્ડિંગ પેર 1 2. તો કોની વચ્ચેનો ખૂણો માપવાનો છે આપણે? આ બોન્ડિંગ પેર વચ્ચેનો, એટલે આની વચ્ચેનો જે ખૂણો છે એને કહેવાય બંધ ખૂણો અથવા બંધ કોણ. એ અહીંયા મળે છે 104.5°. ઓકે, તો વધારે આપણે આગળ VSEPR સિદ્ધાંત શીખીશું ત્યારે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે કે આ બંધ ખૂણો કેવી રીતે દર્શાવવો. અત્યારે એક આછો ખ્યાલ આપણે મેળવીએ છીએ કે આ રીતે જે બે બંધ બનાવતી કક્ષકો હોય એની વચ્ચેનો ખૂણો માપવાનો હોય. આ મધ્યસ્થ પરમાણુ કહેવાય, ઓક્સિજન. ઓકે, બંધ કોણ માપવાથી આપણને શું જાણવા મળે? તો કે અણુનો આકાર નક્કી કરી શકાય. મિત્રો જો H2O નો અણુ અહીંયા આપણને કેવો લાગે છે? રેખીય છે, બરાબર. આપણે સામાન્ય તેમ મળે કે HOH, પણ એનો બંધ ખૂણો ક્ષ કિરણની મદદથી માપતા મળે છે 104.5. એટલે એની પરથી કહી શકાય કે પાણીનો અણુ રેખીય નથી. એના આવા આકારને કહેવાય છે વળેલો આકાર. એટલે અણુની મદદથી આ જે બંધ ખૂણો છે એની મદદથી આપણે આકાર નક્કી કરી શકીએ. ઓકે, હવે મિત્રો જી નીટ માટે ખાસ બે વધારાની બાબતો છે MCQ માટે, ધ્યાન રાખજો. થિયરીમાં મિત્રો પૂછાય ત્યારે NCERT ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે જ લખવું, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. વધારાની બાબતો છે એ જ્યારે થિયરી કે વ્યાખ્યા પૂછે ત્યારે લખવી નહીં. ઓકે, તો જીનીટ માટે આપણે જોઈએ તો મધ્યસ્થ પરમાણુ માટે સમૂહમાં નીચે જતા બંધ કોણ ઘટે. હવે મધ્યસ્થ પરમાણુ એટલે પહેલા સમજી લો H2O, તો આ મધ્યસ્થ અને આ કહેવાય આસપાસના, બરાબર. તો પહેલો નિયમ, આ જે પહેલો નિયમ છે કોના માટે છે? મધ્યસ્થ પરમાણુ માટે. ચાલો H2O, H2S, H2SE અને H2T ના બંધ કોણ માપવામાં આવે તો મૂલ્યો મળે છે 104.5, 92, 91 અને 89. તો આના પરથી શું સાબિત થાય છે? મધ્યસ્થ પરમાણુ માટે સમૂહમાં નીચે જતા બંધ કોણ ઘટે છે. એવી જ રીતે હવે આસપાસના સમૂહો બદલાતા હોય. આસપાસના જે પરમાણુ છે ધારો કે એ સમૂહમાં રહેલા હોય, જેમ કે અહીંયા ઉદાહરણ જો PCl3, PBr3, PI3, અહીંયા Cl3, Br3, I3 આ આસપાસના છે, બરાબર. તો એના માટે શું થાય છે? જેમ સમૂહમાં નીચે જઈએ, મિત્રો આ ટૂંકમાં લખ્યું છે, સમૂહમાં જેમ નીચે જઈએ તેમ બંધ કોણ કેવો થતો જાય છે? વધતો જાય છે. એટલે આ નિયમ ખાસ યાદ રાખજો. મધ્યસ્થ પરમાણુ માટે સમૂહમાં નીચે જતા બંધ કોણ ઘટે. આ એક યાદ રાખવાનો, આ યાદ રાખવાનો. એના કરતા આસપાસ માટે એના કરતા ઊંડો નિયમ છે, એવું ધ્યાન રાખશો તો બે યાદ નહીં રાખવાના એક સાથે. ઓકે મિત્રો, હવે જી એડવાન્સ માટેની વાત છે. જી એડવાન્સ માટેની વાત કરીએ તો મેં એક ડ્રેગો રૂલને સમજવાનો છે. તૃતીય આવર્ત કે તેથી નીચેના આવર્તના સંયોજનોમાં સંકરણ થતું નથી, તેથી પી કક્ષકો સીધી બંધમાં ભાગ લે છે અને તેથી ખૂણા 90°ની નજીક મળે છે. મિત્રો આ વસ્તુ સમજવા માટે થોડુંક હજુ પાઠમાં આગળ સંકરણ સમજીશું ત્યારે સ્પષ્ટ સમજાશે, પણ તમે આગળ સંકરણ વિશે થોડુંક ભણીને આવ્યા છે કે sp3 સંકરણ શબ્દ તમને ખબર હશે. sp3 સંકરણ, sp2 સંકરણ, sp સંકરણ. તો sp3 સંકરણમાં બંધ ખૂણો 109.5 હોય. તો આ જે બધા અણુઓ છે અહીંયા H2S, H2SE, H2T, અહીંયા ઉદાહરણ જોઈએ જો આપણે H2O, આમાં sp3 સંકરણ છે, બરાબર. તો આ બધાનું બંધારણ સરખું છે. H2O, H2S, H2SE અને H2T આ બધા એક સરખા છે. બધામાં sp3 સંકરણ હોવું જોઈએ, પણ ખૂણા જુઓ અહીંયા, આ ખૂણો 104.5 એ 109 ની નજીકનો છે. કોની નજીકનો છે? 109.5 ની નજીકનો છે,
બરાબર, જે અહીંયા આપણે કીધું તે. તો અહીંયા sp3 સંકરણ થયું છે, પણ અહીંયા 3 બંધ ખૂણાઓની વાત કરીએ, 92, 91 અને 89. 92, 91 અને 89 એ બધા 90 અંશની નજીકના છે. તો 90 અંશની નજીકના છે એટલે એની અંદર px, py અને pz કક્ષકો સીધી જ બંધ બનાવવામાં ભાગ લે છે. પહેલા સંકરણ પામતી નથી. સંકરણ એટલે શું? તો પહેલા બધી કક્ષકો ભેગી થાય અને નવી કક્ષકો બને અને ખૂણા બનાવે, એને સંકરણ કહેવાય, જે H2O માં થાય છે. મિત્રો, આ ચેપ્ટરમાં આપણે જ્યારે સંકરણ ટોપિક આગળ ભણીશું એટલે આ વાતમાં ડિટેલ ખબર પડશે. એટલે અત્યારે કદાચ ગૂંચવણો લાગે તો કંઈ વાંધો નહીં, હું અત્યારે બોલી જાઉં છું, સમજાવું છું. પછી જ્યારે સંકરણનો ટોપિક ચાલે ત્યારે ફરી પાછો એકવાર વિડીયો જોજો એટલે સ્પષ્ટ સમજાઈ જશે. ઓકે, તો H2O માં sp3 સંકરણ છે એટલે એનો ખૂણો 104.5 છે. બાકી બધામાં સંકર આ બીજો આવર્ત હતો, હવે આ ત્રીજો આવર્ત છે એટલે અહીંયા સંકરણ થતું નથી બંધ ખૂણા 90 ની નજીક. નિયમ તો પાલન થાય જ છે ઘટે તે. એવી રીતે pH3, ASH3 અને SbH3 ખૂણો ઘટે છે, પણ બધા ખૂણા કોની નજીક હોય છે? 90 અંશ માટેના. ઓકે, નીટ વાળાને આની કોઈ જરૂર નથી, જી મેઇનમાં પણ કોઈ જરૂર નથી, પણ આપણે સાથે લઈ લીધું. ઓકે, હવે આ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ બધા માટે, જી અને નીટ માટે. ઓકે, બંધ ખૂણો ચલે છે 1/ln પેર. તમને આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછે AlF3, PCl3, ClF3 કોણ સૌથી વધુ બંધ કોણ ધરાવે, અથવા નીચે આપેલા અણુઓને તેના બંધ કોણના ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો, તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે કોનો બંધ કોણ વધારે હશે અને કોનો બંધ કોણ ઓછો? તો આપણે એની અંદર લોન પેર તો હવે તમને બધાને ખબર છે, અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની સંખ્યા શોધવાની. ચાલો પ્રેક્ટિસ કરીએ. CH4 તો લુઈસ બિંદુ રચના આવડી જોઈએ. કાર્બન પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે અને 4 હાઇડ્રોજન સાથે બંધ રચે છે. ઓકે, તો આમાં લોન પેર કેટલી આવી? લોન પેર થઈ 0. એની પાસે કોઈ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ નથી. નાઇટ્રોજન પાસે 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય, એમાંથી 3 હાઇડ્રોજન સાથે 3 બંધ બનાવી દે. ઓકે, તો એની પાસે વધી 1 લોન પેર. ઓકે, H2O બનાવો, હમણાં જ આપણે જોયું. ઓક્સિજન 6 ઇલેક્ટ્રોન, એમાંથી 2H સાથે 2 બંધ બનાવી દે, તો એની પાસે કેટલી લોન પેર છે અહીંયા મિત્રો? 2 લોન પેર છે. ઓકે, નિયમ શું છે? બંધ ખૂણો ચલે છે 1/LP. શેમાં LP સૌથી વધારે છે? H2O માં. તો આનો જે બંધ ખૂણો માપવામાં આવે છે મિત્રો તે 109.5 છે, આનો 107 અંશ છે અને આનો 104.5 અંશ છે, જે ક્ષ કિરણોની મદદથી મળ્યો છે તે. એટલે અહીંયા જો આપણે ક્રમ ગોઠવીએ તો CH4 ગ્રેટર ધેન NH3 ગ્રેટર ધેન H2O. ફરીથી કિંમતો યાદ રાખવી જરૂર નથી, યાદ રહી તો સારી વાત છે, પણ આ રીતે આપણને લોન પેરની મદદથી બંધ ખૂણાને ક્રમમાં ગોઠવી શકીએ. તમારી પ્રેક્ટિસ માટે મેં નીચે 2 ઉદાહરણ આપેલા છે, જાતે ટ્રાય કરજો. લુઈસ બિંદુ રચના તો મિત્રો બનાવતા આવડવી જ જોઈએ. અને આ રીતે જેમાં સૌથી વધારે લોન પેર આવે એનો બંધ ખૂણો સૌથી ઓછો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. તો મિત્રો હવે આપણે ત્રીજો બંધ પ્રાચલ જોઈએ, એ છે બંધ એન્થાલ્પી. એન્થાલ્પી એટલે મિત્રો જાણીએ છે ઉર્જા. તો આમ સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો બંધ તોડવા માટે આપવી પડતી ઉર્જા. એનું બીજું નામ બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી પણ છે, પણ વ્યવસ્થિત વ્યાખ્યા જોઈએ તો એમ લખવું પડે, વાયુરૂપ પદાર્થમાં 2 પરમાણુ વચ્ચે 1 મોલ બંધ તોડવા માટે આપવી પડતી ઉર્જા. ખાસ સરસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, બંધ એન્થાલ્પી ગણવી હોય તો પદાર્થ કયા સ્વરૂપમાં હોવો જોઈએ? વાયુ સ્વરૂપમાં હોવો જોઈએ. જેમ કે H2 માં H અને H વચ્ચેનો બંધ તોડવા માટે 1 મોલ H2 એટલે 2 ગ્રામ. હવે મોલ કોન્સેપ્ટ તમે ભણી ગયા. 2 ગ્રામ H2 માં રહેલા બધા જ બંધ જો તોડી નાખવા હોય H અને H વચ્ચેના તો 435.8 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા જોઈએ. એવી જ રીતે O2 માં OO વચ્ચેનો ડબલ બંધને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખવા હોય તો 498 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા જોઈએ. અને N2 માં તોડવા માટે 946 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ જેટલી ઉર્જા જોઈએ. ફરીથી મિત્રો આંકડા યાદ રાખવાના નથી, પણ આપણે એની પરથી સમજવાનું છે. બરાબર, ચલો પહેલો મુદ્દો છે સ્થાયીતા ચલે છે બંધ એન્થાલ્પી. જેટલી બંધ ઉર્જા વધારે આપવી પડે એટલું આકર્ષણ વધારે હોય એવું સાબિત થાય. તો
જેટલી બંધ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધુ મળે એટલું અણુ વધારે સ્થાયી છે. H2O2 N2 આ બધામાં સૌથી સ્થાયી અણુ કયો છે? N2 આપણે જાણીએ છીએ વાતાવરણમાં રહેલો જે નાઇટ્રોજન છે, બરાબર, એ ખૂબ જ સ્થાયી છે. એ જલ્દી ઝડપથી પ્રક્રિયા કરી શકતો નથી, કારણ કે એમાં બંધ તોડવા માટેની જે ઉર્જા જે છે તે ખૂબ જ વધારે છે. બીજું મિત્રો, MCQ માટે ખાસ બંધ એન્થાલ્પી ચલે છે વિદ્યુત ઊંટા, ચલે છે બંધ ક્રમાંક, ચલે છે 1 બંધ લંબાઈ. એટલે તમને પ્રશ્ન આપે કે ભાઈ નીચે આપેલા અણુઓને બંધ એન્થાલ્પીના ક્રમમાં ગોઠવો. તો આપણે દરેકની પ્રેક્ટિસ કરીએ. પહેલું ઉદાહરણ લઈએ, આપણે વિદ્યુત ઊંટાનું ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે આપણને આપ્યું છે HF, H2O, HCl અને H2S. H બધામાં કોમન છે, F, O, Cl અને S. તો અહીંયા આપણે કયો મુદ્દો આમાંથી બને છે? તો કે વિદ્યુત ઊંટા. ઓકે, F, O, Cl, S ને વિદ્યુત ઊંટાના ક્રમમાં ગોઠવો. F, O, Cl, S. તો ફોકલનો નિયમ આપણે સમજાવ્યો છે. સૌથી વધુ F, એનાથી ઓછો O, એનાથી ઓછો Cl, એનાથી ઓછો S. તો સૌથી વધારે બંધ એન્થાલ્પી, સૌથી વધુ મજબૂત બંધ કયો હશે? HF, એનાથી ઓછો H2O, HCl અને સૌથી ઓછી બંધ એન્થાલ્પી, સૌથી નબળો બંધ હશે H2S માં. ઓકે, તો આ આપણે સમજાવ વિદ્યુત ઊંટાની મદદથી. ઓકે, ચાલો HF, HCl, HBr અને HI અહીંયા પણ વિદ્યુત ઊંટાની મદદથી સમજી શકાય, પણ જરાક આપણે બંધ લંબાઈથી સમજીએ. ઓકે, તો બંધ લંબાઈની વાત કરીએ તો કોની બંધ લંબાઈ વધારે છે? ઓકે, બંધ લંબાઈની વાત કરીએ મિત્રો તો આની જોજો, હું અહીંયા જે લખું છું એ ધ્યાન રાખજો. બંધ લંબાઈ એ કોની વધારે છે? HI ની વધારે છે, બરાબર. તો બંધ એન્થાલ્પીની વાત કરીએ તો HF, HCl, HBr અને HI. બંધ એન્થાલ્પીની વાત કરીએ તો કોની બંધ એન્થાલ્પી સૌથી વધારે હશે? વ્યસ્ત છે એટલે HF ની સૌથી વધારે બંધ એન્થાલ્પી. ગુચવાતા નહીં, પહેલો મેં ક્રમ લખ્યો બંધ લંબાઈનો, તો બંધ લંબાઈનો મને જે ક્રમ મળે છે એના કરતાં બંધ એન્થાલ્પીનો ક્રમ કેવો આવે? ઉલટો આવે. અહીંયા HI સૌથી મોટો, ત્રિજ્યા સૌથી વધુ છે, બંધ લંબાઈ વધુ, તો આકર્ષણ ઓછું, એટલે બંધ તોડવા માટે સૌથી ઓછી ઉર્જા જોઈએ. ઓકે, N2, O2, F2 ને બંધ એન્થાલ્પી જણાવો. તો હવે મુદ્દો છે બંધ ક્રમાંક. N2 માં N ટ્રિપલ બોન્ડ N છે, O2 માં ડબલ બોન્ડ છે, F માં એક જ છે. તો કઈ જગ્યાએ વધારે ઉર્જા જોઈશે? યસ, N2 ને તોડવા વધારે ઉર્જા જોઈશે, O2 અને F2 માં સૌથી ઓછી જોઈશે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે MCQ સોલ્વ કરી શકીએ. બીજો એક એની સાથે જોડાયેલો કોન્સેપ્ટ છે સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી. મિત્રો આપણે એક એક બંધ તોડવાની વાત કરીએ. અહીંયા જે છે એક એક બંધ તોડવાની, પણ એક કરતાં વધારે બંધ હોય અને તોડવા હોય તો શું? ચાલો જોઈએ. તો કુલ બંધ વિયોજન એન્થાલ્પીને તૂટેલા બંધની સંખ્યા વડે ભાગતા મળતું મૂલ્ય છે. સમજે તો ખ્યાલ આવશે. H2O ની આપણે વાત કરીએ તો મિત્રો શું હોય? HOH. તો કેટલા OH બંધ છે કોઈ પૂછે તો? H2O માં કેટલા OH બંધ છે? 2. 1 અને આ બાજુ જોઈએ તો 2 OH બંધ છે. તો પહેલી વાત, શું આ બંને બંધને તોડવા માટે, ધારો કે આ બંધ તોડવો છે પહેલા અને પછી પેલી બાજુનો બીજો બંધ બી તોડી નાખવો છે, તો શું બંને બંધને તોડવા માટે સમાન ઉર્જા જોઈએ છે? તો પહેલી વાત છે મિત્રો, નહીં. બંને બંધને પ્રયોગો એવું દર્શાવે છે કે બે સમાન ભલે બંધ હોય પણ વારાફરતી એક પછી એક બંને તોડવા માટે જોઈતી ઉર્જાના મૂલ્યો જુદા જુદા હોય છે. જેમ કે પહેલો બંધ તોડવા માટે H2O માં O અને H વચ્ચેનો 502 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા જોઈએ. હવે પહેલા બંધ તૂટી ગયા પછી જે રહે છે OH, મિત્રો અહીંયા આકર્ષણનું પ્રમાણ પહેલા કરતા અલગ હોય છે, બરાબર. આખી પરિસ્થિતિ અલગ છે. H2O એક અલગ વસ્તુ છે અને OH એક અલગ છે, બરાબર. એટલે હવે અહીંયા આકર્ષણનું મૂલ્ય O અને H વચ્ચેનું બદલાઈ જાય છે. હવે અહીંયા જે બીજો બંધ છે તેમાં 427 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ ઉર્જા જ જોઈએ છે. તો કોઈ બંધ એન્થાલ્પી ગણવી, 502 મૂલ્ય ગણવું કે 427 ગણવું O અને H વચ્ચેનો બંધ તોડવા માટે? તો આના માટે આપણે કહે છે સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી. હવે આપણે કુલ બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી, તો કે 502 બંને તોડી નાખ્યા આપણે, તો 502 વત્તા 427 એ કુલ બંધ વિયોજન એન્થાલ્પી થઈ. તૂટેલા બંધની સંખ્યા આપણે કેટલા બંધ તોડ્યા? 2 બંધ તોડ્યા, વડે ભાગવાનું, એટલે 502 વત્તા 427 ભાગ્યા 2 કરીએ તો 464.5 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ.
તો અહીંયા આપણને H2O માં OH બંધ એન્થાલ્પી મળે છે, સરેરાશ બંધ એન્થાલ્પી મળે છે 464.5. ધારો કે તો CH4 માં હોય તો કેટલા વડે આપણે ભાગવું પડે? કેટલી કિંમત મળે આપણને? x + y + z + w ભાગ્યા 4 પ્રયોગોથી 4 CH બંધ હોય ને, 1 2 3 4 4 બંધ તોડવા પડે અને 4 4 ની ઉર્જાને 4 વડે ભાગવું પડે. ઓકે, લાસ્ટ નાનો અમથો મુદ્દો છે મિત્રો, એ છે બંધ ક્રમાંક. અણુમાં રહેલા પરમાણુ વચ્ચેના બંધની સંખ્યાને બંધ ક્રમાંક કહે છે. બહુ ઈઝી. અણુમાં રહેલા પરમાણુ વચ્ચે બંધની સંખ્યા, ચલો H2 HH બંધ ક્રમાંક કેટલો થશે? 1. O2 O ડબલ બોન્ડ O બંધ ક્રમાંક 2. N2 N ટ્રિપલ બોન્ડ N 3. CN માઇનસ કોઈ એવું પૂછે તો C ટ્રિપલ બોન્ડ N માઇનસ બંધ ક્રમાંક 3. મોટે ભાગે મિત્રો બંધ ક્રમાંકનું મૂલ્ય 1 2 કે 3 હોય છે. 3 થી વધારે બંધ જોવા મળતા નથી. તો આ બાબતને ખાસ ધ્યાન રાખવી. ઓકે, ને આપણે આગળ ભણી ગયા બંધ ક્રમાંક જેટલો વધે એટલી સ્થિરતા વધે. સ્થાયીતા સાથેના સંબંધ પૂછાય તો સ્થાયીતા ચલે છે બંધ ક્રમાંક. જેટલા બંધ ક્રમાંક વધારે એટલી સ્થાયીતા વધારે. ઓકે મિત્રો, ચાલો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. તો મિત્રો હવે આપણે ખૂબ જ અગત્યનો ખ્યાલ એ જે સંસ્પંદન બંધારણો વિશે ભણીશું મિત્રો, અને વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરજો. મિત્રો 11 અને 12 જે સૌથી ટોપ લેવલના ખ્યાલો છે, જે સૌથી વધારે સમજવામાં અગત્યના હોય એમાંનું એક છે સંસ્પંદન બંધારણો. એટલે ખાસ મિત્રો તમારું ધ્યાન અહીંયા. ચાલો, ઇઝી ટોપિક છે, કોઈ અઘરું નથી. કેટલાક અણુમાં પ્રાયોગિક રીતે મેળવેલા બંધ પ્રાચલોના મૂલ્યો લુઈસ બંધારણ વડે સમજાવી શકાતા નથી. ચાલો, બંધ પ્રાચલો એટલે હમણાં આપણે મિત્રો વાત કરી તેમ બંધ એન્થાલ્પી, બંધ કોણ, બંધ લંબાઈ, આ બધાને કહેવામાં આવે છે બંધ પ્રાચલો. હવે આ એવું કહેવા માંગે છે કે કેટલાક અણુ એવા હોય છે કે આપણે પ્રાયોગિક રીતે જે બંધ પ્રાચલના મૂલ્ય મેળવીએ, જેમ કે એક ઉદાહરણની વાત કરીએ, ઓઝોન અણુમાં બંધ લંબાઈને આપણે મૂલ્ય મેળવીએ પ્રાયોગિક રીતે, તો સૈદ્ધાંતિક બાબતો અને પ્રાયોગિક બાબતો, એટલે સૈદ્ધાંતિક રીતે મેળવેલી બંધ લંબાઈ અને પ્રાયોગિક રીતે મેળવેલી બંધ લંબાઈ, આ બેના મૂલ્ય સરખા થતા નથી. ઓકે, ઉદાહરણથી બરાબર સમજીએ. ધારો કે આ ઓઝોનનો અણુ છે મિત્રો. ઓઝોનનો અણુ કેવો હોય આપણને ખ્યાલ છે. O એક બાજુ સિંગલ બોન્ડ આવે, એક બાજુ ડબલ બોન્ડ O હોય, બરાબર. હવે એક સીધી વાત છે મિત્રો, સૈદ્ધાંતિક વાત શું છે કે આ એક બંધ છે ને આ દ્વિબંધ છે. તો એક બંધ અને દ્વિબંધમાં શેમાં આકર્ષણ વધુ હોય? એક બંધમાં આકર્ષણ ઓછું હોય, આકર્ષણ, અને આમાં આકર્ષણ વધુ હોય. તો બંધ લંબાઈ કઈ વધારે હોય? બંધ લંબાઈ આની કેવી હોય? બંધ લંબાઈ વધુ હોય. અને અહીંયા બંધ લંબાઈ કેવી હોય? ઓછી હોય. ઓકે, ચાલો. એટલે વૈજ્ઞાનિકોના આંકડા પણ મેળવ્યા કે ભાઈ સૈદ્ધાંતિક રીતે ઓઝોનમાં જે O અને O વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ છે, એક બંધ છે, એની બંધ લંબાઈ 148 pm હોવી જોઈએ, અને O ડબલ બોન્ડ O આ જે દ્વિબંધ છે એની બંધ લંબાઈ 121 pm હોવી જોઈએ, બરાબર. એટલે ડબલ દ્વિબંધ જે છે તે નાનો હોવો જોઈએ. ચાલો મિત્રો, અત્યારે હું જે કહું છું એ સૂત્ર પર માત્ર ધ્યાન આપજો. એટલે આ પ્રમાણે હોવો જોઈએ. જે સિંગલ બોન્ડ છે લાંબો હોવો જોઈએ 148 pm, જે ડબલ બોન્ડ છે ટૂંકો હોવો જોઈએ 121 pm. એટલે એને આપણે આ રીતે કહી શકીએ કે સિંગલ બોન્ડ લાંબો હોવો જોઈએ અને ડબલ બોન્ડ ટૂંકો હોવો જોઈએ. આવું કંઈક હોવું જોઈએ. પણ પ્રયોગોથી માપવામાં આવેલી બંધ લંબાઈ, પ્રયોગોની મદદથી જ્યારે આ બંધ લંબાઈ માપવામાં આવી આ બે, તો મિત્રો હવે આપણે ખૂબ જ અગત્યનો કોન્સેપ્ટ જોઈએ, એ છે સંસ્પંદન બંધારણો. તો એને વેરી વેરી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિકમાં ગણવાનો. જી, નીટ, ગુજરાત બોર્ડ, MCQ, શોર્ટ ક્વેશ્ચન, બહારના પ્રશ્નો બધા જ માં આ જે ટોપિક છે તે અગત્યનો છે. ઇવન ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી ભણીશું ત્યારે પણ આની પાયાની સમજણ અગત્યની છે. ઓકે, તો સંસ્પંદન બંધારણો ને આપણે સમજીએ તો કેટલાક અણુમાં પ્રાયોગિક રીતે મેળવેલા બંધ પ્રાચલોના મૂલ્યો લુઈસ બંધારણ વડે સમજાવી શકાતા નથી.
બંધ પ્રાચલો એટલે મિત્રો હમણાં આપણે જોયું તે બંધ એન્થાલ્પી, બંધ કોણ, બંધ લંબાઈ, આમાંનું કોઈ મૂલ્ય આપણે માપીએ લુઈસ કોઈ અણુ માટે, એટલે કે એને પ્રાયોગિક મૂલ્ય માપીએ અને એનું સૈદ્ધાંતિક મૂલ્યની સરખામણી કરીએ, તો જો આ બે દરેક વખતે સેમ થતા નથી, એટલે દરેક અણુ માટે સરખા જ હોય એવું જરૂરી નથી. ચાલો ઉદાહરણથી જોઈએ, ઓઝોનના ઉદાહરણથી જોઈએ મિત્રો. તો ઓઝોનના અણુમાં બંધ લંબાઈ, આ મુદ્દાની આપણે ચર્ચા કરી. ઓઝોનના અણુમાં બંધ લંબાઈ. ઓકે, તો સૌપ્રથમ ઓઝોનના અણુનું બંધારણ કેવું છે? 3 ઓક્સિજન, એમાંથી એક સિંગલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મની વાત કરીએ તો અહીંયા એક લોન પેર હશે. આ જે સિંગલ બોન્ડ છે ત્યાં 3 લોન પેર હોય, ડબલ બોન્ડ હોય ત્યાં 2 લોન પેર હોય. એ આપણે લુઈસ બંધારણમાં શીખીને આવ્યા છે. હવે મિત્રો તમે આ જે લુઈસ બંધારણની વાત કરી, તો આની અંદર આ એક બંધ છે અને આ દ્વિબંધ છે. ઓકે, તો બંધ લંબાઈ કોની વધારે હોય? એક બંધની બંધ લંબાઈ વધારે હોય કે દ્વિબંધની બંધ લંબાઈ વધારે હોય? ઓકે, એક બંધની વધારે હોય. એક બંધની બંધ લંબાઈ દ્વિબંધ કરતા વધારે હોય. એટલે વૈજ્ઞાનિકોએ સૈદ્ધાંતિક રીતે આ બંધ લંબાઈની વાત કરી કે ઓક્સિજન O સિંગલ બોન્ડ O બંધ લંબાઈ ઓઝોનમાં 148 pm હોવી જોઈએ, O ડબલ બોન્ડ O બંધ લંબાઈ 121 pm હોવી જોઈએ. જે અહીંયા આપણે સૂત્રમાં બતાવ્યું છે કે આ સિંગલ બોન્ડ છે એ 148 pm હોવી જોઈએ બંધ લંબાઈ, અને આ જે ડબલ બોન્ડ છે ટૂંકો હોવો જોઈએ 121 હોવી જોઈએ. બરાબર, આ સૈદ્ધાંતિક બાબત છે. પરંતુ પ્રાયોગિક રીતે એટલે કે ક્ષ કિરણોની મદદથી જ્યારે ઓઝોનની બંધ લંબાઈ માપવામાં આવી મિત્રો, તો આશ્ચર્યજનક રીતે શું જોવા મળે છે કે આ બંને બંધ જે છે બંને બાજુના, એટલે કે આ O વચ્ચેનો અને આ O વચ્ચેની જે બંધ લંબાઈ છે, બંને બંધ લંબાઈ કેવી જોવા મળે છે? સમાન 128 pm જોવા મળે છે. તો હવે આ બાબતને આપણે બરાબર સમજીએ. લુઈસ બંધારણ એવું કહે છે કે એક બંધ લાંબો હશે, એક બંધ ટૂંકો હશે. એક બંધ લાંબો હશે જે સિંગલ બંધ હશે તે, ડબલ બંધ હશે તે ટૂંકો હશે. પણ પ્રાયોગિક બાબત શું સૂચવે છે? બંને બંધ લંબાઈ સમાન છે, 128 pm છે. એટલે કે અહીં લુઈસ બંધારણ સાચી બાબતને રજૂ કરી શકતું નથી. તો હવે આપણે સંસ્પંદન બંધારણના ખ્યાલની મદદથી સમજીએ કે આવું શા માટે થાય છે. વૈજ્ઞાનિકોએ આ ઘટનાને સમજાવવા માટે કે ભાઈ આ બંધ લંબાઈ સમાન કેમ છે, એના માટે તર્ક, મિત્રો ખાસ શબ્દ વાપરું છું, તર્ક, એક કલ્પના રજૂ કરી, જેને કહેવામાં આવે છે સંસ્પંદન બંધારણ. ઓકે, તો સંસ્પંદન બંધારણમાં શું થતું હોય છે? તો આવા પહેલા હું જે અહીંયા આપણે નંબરથી જોઈએ કે આ બંધારણ 1 અને બંધારણ 2, આ બેની આપણે વાત કરીશું મિત્રો. તો આ જે ઓઝોન જો અણુ જે છે એની અંદર શું થતું હોય છે કે અહીંયા એક બંધ છે મિત્રો. એક બંધ એટલે સવર્ત સહસંયોજક બંધ છે, એટલે અહીંયા 6 ઇલેક્ટ્રોન હોય, જે લુઈસ બિંદુ રચનામાં આપણે સમજાવ્યું. તો આ એક બંધ છે, આ દ્વિબંધ છે. આ બંધારણ તરત જ રૂપાંતર પામે છે બીજા બંધારણમાં, જ્યાં એક બંધ ડબલ બોન્ડ બની જાય છે, ડબલ બોન્ડ સિંગલ બોન્ડ બની જાય. ફરી પાછું આ બંધારણ જે છે આ બંધારણમાં રૂપાંતર પામે છે, જ્યાં ડબલ બોન્ડ સિંગલ બોન્ડ બને, સિંગલ બોન્ડ ડબલ બોન્ડ જે છે એ સિંગલ બોન્ડ બની જાય. એટલે કે સતત એકબીજામાં આ બે સ્વરૂપો જે છે તે એકબીજામાં રૂપાંતર પામતા રહે. એટલે એને આપણે આ રીતે બતાવીએ કે એ જે છે બંને બી સાથે જોડાયેલો હોય તો ડબલ બોન્ડ સિંગલ બોન્ડ, ડબલ બોન્ડ સિંગલ બોન્ડ સતત પોતાની જગ્યા બદલ્યા કરે. મિત્રો મોબાઈલમાં જેમ વાઇબ્રેશન થાય ને ત્યારે મોબાઈલ કેવો ધ્રુજે કોઈ પણ જગ્યાએ, તો ત્યારે એની એક કરતા બે સ્થિતિ હોય, એક સરફેસને ટચ થયેલો હોય, એક સાઈડ અધર હોય. એવી જ રીતે અહીંયા સતત વાઇબ્રેશન થતું હોય સાદી ભાષામાં, અને જો પ્યોર ઇંગ્લિશમાં કહેવું તો રેઝોનન્સ થવું એમ કહેવાય. આ જે ઘટના છે બંધારણ 1 અને 2 સતત એકબીજામાં રૂપાંતરિત થતા હોય એને કહેવામાં આવે છે એમની વચ્ચે સંસ્પંદન થઈ રહ્યું છે. હવે એવું થવાને કારણે શું થાય કે 148 pm જે બંધ લંબાઈ છે એ બીજી ક્ષણે બદલાઈને કેટલી થઈ જાય તો કે 121 થી બદલાઈને કેટલી થઈ જાય 148. તો 148 આ બંધની બંધ લંબાઈ કેટલી હશે 148 કે 121? તો કે નથી 148 હોતી, નથી 121 હોતી, એટલી બધી ઝડપથી ફરતી હોય કે આપણે જ્યારે માપીએ ત્યારે આપણને કેટલી મળે 128.
એ જ રીતે આ જે બંધની બંધ લંબાઈ છે એ પણ 121 કે 148 નથી મળતી, પણ એની વચ્ચેની એ રૂપાંતરિત થયા કરતી હોય એટલે આપણને મળે છે 128 pm. તો હવે આ જે બંધારણ છે ટૂંકમાં આ પાયબંધ ફરે છે એવું દર્શાવવા માટે જે અંતિમ બંધારણ છે, જે ફાઇનલ બંધારણ છે, એમાં આપણે શું કહીશું કે આ બંધ અહીંયા છે દ્વિબંધ કે અહીંયા છે, તો કે ભાઈ આ જે બંધ છે એ બંને જગ્યાએ રહેલો છે, બરાબર. અહીંયા પણ છે અને અહીંયા પણ છે. મિત્રો સંપૂર્ણ લાઈન નહીં કરવાની, ડોટ કરવાનો. એટલે આંશિક રીતે આ અને આ ઓક્સિજન વચ્ચે પણ દ્વિબંધનું અસ્તિત્વ છે અને આની વચ્ચે પણ દ્વિબંધનું અસ્તિત્વ છે. એટલે કે સંસ્પંદન બંધારણમાં જે પાય બંધના ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતર થાય છે. શેનું થાય છે મિત્રો? સ્થાનાંતરણ. પાય બંધના ઇલેક્ટ્રોનનું સતત સ્થાનાંતર થાય છે, એને કહેવામાં આવે છે સંસ્પંદન થવું. ઘટનાને સંસ્પંદન કહેવાય અને આ જે બંધારણ આપણે અંતે લખ્યું છે એને સંસ્પંદન બંધારણ કહેવાય. ચાલો ચોપડીના શબ્દોમાં સમજીએ. અહીંયા 1 અને 2 જે આ બંને બંધારણો એકબીજામાં રૂપાંતર પામી રહ્યા છે સતત, અને વિહિત સ્વરૂપો કહેવાય. કેવો શબ્દ છે મિત્રો? વિહિત સ્વરૂપો એવું બોલવામાં આવે છે. અને આ જે બંધારણ ટોન છે જે અંતિમ છે, એટલે કે આ બે શું છે અને કોઈ એક બંધારણ દર્શાવવું હોય તો આ બંધારણ છે, સમતુલ્ય બંધારણ છે, એને કહેવાય છે સંસ્પંદન બંધારણ અથવા સંકર બંધારણ અથવા સંકૃત બંધારણ. બરાબર મિત્રો, આ જે બંધારણ આપણે દોરવાના હોય ત્યારે એની અંદર એટલી ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે સમાન ઉર્જા, આ બધાની ઉર્જા સમાન રહે, કેન્દ્રના સ્થાન સમાન રહે. અહીંયા ઓક્સિજન કેન્દ્રમાં છે અને એની આસપાસ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, તો બધી જ જગ્યાએ ઓક્સિજન જ કેન્દ્રમાં હોવો જોઈએ. અને બોન્ડિંગ પેર અને લોન પેરની સંખ્યા સમાન રહેવી જોઈએ દરેકમાં. મિત્રો આ બાબતને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. બોન્ડિંગ પેર અને લોન પેરની સંખ્યા દરેક બંધારણમાં સમાન હોવી જોઈએ, બરાબર. MCQમાં તમને એવું આપશે કે નીચે એક અણુના સંસ્પંદન બંધારણો દર્શાવેલા છે, તો કયું બંધારણ યોગ્ય રીતે રજૂ કરેલું નથી, તો કોઈ એક જગ્યાએ લોન પેરની સંખ્યા કે બોન્ડિંગ પેરની સંખ્યા કેવી હોય મિત્રો? ખોટી હોય. ચાલો જો હું તમને અહીંયા સમજાવું. અહીંયા કેટલી લોન પેર છે? તો કે 1 2 3 4 5 6 6 લોન પેર છે. કેટલી બોન્ડિંગ પેર છે? બોન્ડિંગ પેર એટલે બંધની સંખ્યા 1 2 3 બોન્ડિંગ પેર છે. ઓકે, આ બાજુ જોઈએ 1 2 3 4 5 ને 6 લોન પેર છે અને 3 બોન્ડિંગ પેર છે. ઓકે મિત્રો, આ જે ફાઇનલ સ્વરૂપ છે એની અંદર ક્યારે પણ લોન પેર કે બોન્ડિંગ પેર દર્શાવવા નહીં, કારણ કે બંધ સતત ફરે છે એટલે ત્યાં તમે લોન પેર દર્શાવી શકશો નહીં. તો આ બંને સૂત્રમાં જો બોન્ડિંગ પેર અને લોન પેર સરખા હોવા જ જોઈએ એ રીતે દોરવાના. આપણે હજુ બીજી 1-2 એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસ અહીંયા કરીશું, પહેલા થિયરીને સમજી લઈએ. ઓકે, હવે થિયરીનો લાસ્ટ મુદ્દો એ છે કે સંસ્પંદન બંધારણ અણુને સ્થિરતા આપે. જેટલું સંસ્પંદન વધારે થાય એટલો અણુને ફાયદો. કેમ? સંસ્પંદન એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં જવામાં એની ઉર્જા ઘટી જાય. સતત રૂપાંતર, સતત વાઇબ્રેશન, મારે સતત આમ ચાલવાનું હોય, સતત એકમાંથી બીજી સ્થિતિમાં જવાનું હોય તો ઉર્જા શું થાય? ઘટે. અને ઉર્જા ઘટે, સ્થિરતા વધે. આપણે ભણીને આવ્યા છે શું? ઉર્જા ઘટે, સ્થિરતા વધે. એટલે સંસ્પંદન થતું હોય ત્યારે સંસ્પંદન બંધારણની ઉર્જા વિવિધ સ્વરૂપો કરતા ઓછી હોય. એટલે કે આ જે બંધારણ 3 છે એની ઉર્જા માપે તો આ 2 બંધારણની ઉર્જા કરતા એની ઉર્જા હંમેશા ઓછી હોય. એટલે એ વધુ સ્થાયી બંધારણ હોય. સંસ્પંદનથી અણુ વધારે સ્થાયી બને. ઓકે મિત્રો, હવે આ ગેરખ્યાલો છે જે આપણે પરીક્ષામાં પણ લખવાના નથી, માત્ર સમજણ માટે છે. થિયરીમાં આવે તો લખવાના નથી. આપણે અહીંયા સુધી થિયરી લખવાનું છે, સંસ્પંદન બંધારણો સમજાવો, અને અહીંયા એક્સ્ટ્રા ઉદાહરણ છે. એટલે અહીંયા હું આને જરાક રવા દઉં છું, પહેલા ઉદાહરણથી પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. કોઈના સંસ્પંદન બંધારણ આપણને દોરવાનું કહેવામાં આવે તો આપણે કેવી રીતે દોરી શકીએ. ઓકે, CO3-2 ના સંસ્પંદન બંધારણો જણાવો. તો CO3-2 પહેલા આપણને લુઈસ બિંદુ રચના ખબર હોવી જોઈએ. આપણે આગળ લુઈસ બિંદુ રચના ભણીને એવા એક ડબલ બંધ હોય, એક સિંગલ બંધ હોય અને એક સિંગલ બંધ. અહીંયા જ્યાં સિંગલ બંધ હોય યાદ રાખજો હંમેશા, આગળ આપણે કીધું ત્યાં 3 લોન પેર હોય અને ડબલ બંધ હોય ત્યાં 2 લોન પેર હોય. ઓકે, હવે મારે એના બંધારણ દોરવા છે તો પહેલું તો આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ હું દોરી દઉં જે મને લુઈસ બંધારણથી આવડે છે તે ડબલ બોન્ડ, સિંગલ બોન્ડ, સિંગલ બોન્ડ. હવે મિત્રો અહીંયા કીધું પાય બંધના ઇલેક્ટ્રોનનું સ્થાનાંતર. એટલે હવે બીજું જે બંધારણ દોરીએ એની અંદર શું કરવાનું આપણે? હવે પાય બંધ જે છે આ ટોન તો સિગ્મા બંધ તો બધામાં છે જ. ચાલો પહેલા આ રીતે સમજીએ.
આ સિગ્મા બંધ તો બધે છે જ. હવે પાઈ બંધ જે અહીંયા દર્શાવ્યો છે એની જગ્યાએ પાઈ બંધને અહીંયા દર્શાવો. ઓકે, ચાલો હવે તમે સમજી ગયા છો. અહીંયા પાઈ બંધને ક્યાં દર્શાવવાનો છે? ઓકે, અહીંયા દર્શાવવાનો. હવે આ બંને એકબીજામાં, આ 3 એ 3 સ્વરૂપો એકબીજામાં રૂપાંતર પામે. હવે પાઈ બંધ અહીંયા લખે તો પાછું પહેલું સૂત્ર આવી જાય. ઓકે, તો કંઈ કરવાનું નથી. તમને જે લુઈસ બિંદુ રચના આપવામાં આવે એમ પાઈ બંધ અને સિંગલ બંધના સ્થાનને તમારે શું કરવાના? બદલવાના. ઓકે, ચાલો તો આ મારા થઈ ગયા લુઈસ, આ વિહિત સ્વરૂપો થઈ ગયા. શું થઈ ગયા? વિહિત સ્વરૂપો. ઓકે, તો હવે આનું ફાઇનલ સ્વરૂપ કયું હશે? સમતુલ્ય સ્વરૂપ કયું હશે? સમતુલ્ય સ્વરૂપ એટલે પાઈબંધ કઈ જગ્યાએ છે? તો કે બધી જ જગ્યાએ પાઈબંધનું અસ્તિત્વ છે. તો આનું સમતુલ્ય સ્વરૂપ દોરવું હોય તો આ રીતે દોરી શકાય. ઓકે, તો આ એનું અંતિમ સ્પંદન સ્વરૂપ કહેવાય અને આ એના વિહિત સ્વરૂપો કહેવાય. મિત્રો દોરવાના કઈ સ્પંદન સ્વરૂપો? ત્યારે આ 1, 2 અને 3 દોરવાના હોય છે. આ ચોથું દર્શાવવાની જરૂર નથી. આપણને કોઈ કહે કે એના CO3 - 2 ના સંસ્પંદન બંધારણ દોરો તો 1, 2, 3 આ રીતે દોરવાના. ઓકે, ચાલો CO2 માં ટ્રાય કરીએ કે CO2 ના સંસ્પંદન બંધારણમાં શું હોય. મિત્રો સમજવા માટે વચ્ચેથી શરૂ કરું છું, એટલે કે આ બંધારણ 1, 2 અને 3 એ પણ દર્શાવે છે. ચાલો CO2 નું લુઈસ બિંદુ બંધારણ આપણે આવું લુઈસ બંધારણ આપણે સમજીને એવા ડબલ બંધ હો આવું હોય. આપણે આગળ લુઈસ બંધારણના જે કોન્સેપ્ટ સમજાવેલો ત્યારે આ સમજાવેલું છે. ઓકે, હવે પાઈ બંધનું સ્થાનાંતર કરો. ઓકે, પાઈ બંધનું સ્થાનાંતર એટલે શું થશે કે અહીંયાનો એક પાઈ બંધ છે તે આમ ખસી જાય. ઓકે, સિમ્પલ ભાષામાં રજૂઆત. તો અહીંયા થઈ ગયા 3 બંધ, અહીંયા થઈ ગયો 1 બંધ. ઓકે, હવે જો લુઈસ દરેક વખતે ડોટ દર્શાવવા એ ખાસ અગત્યનું છે કે ભાઈ કેટલી લોન પેર હોય. તો અહીંયા 1 બંધ થઈ ગયો, 1 બંધ થઈ ગયો એટલે ઓક્સિજનના 3 લોન પેર થઈ ગઈ. અને અહીંયા 2 લોન પેર હતી, 1 આવી ગયો એટલે હવે અહીંયા 3 બંધ થઈ ગયા એટલે 1 જ લોન પેર. મિત્રો આ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. કાર્બનના તો 4 બંધ જ છે. જો મિત્રો આની ઊંડી સમજૂતી જોઈતી હોય તો એ રીતે કહેવામાં આવે કે આ જે ખરેખર આ જે પાઈ બંધ છે એના ઇલેક્ટ્રોન એ કાર્બનને આપે છે, પણ કાર્બન પાસે જાય તો કાર્બનના 5 બંધ થઈ જાય અહીંયા. ઓકે, તો એના માટે એ શું કરે? આ ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, આ જે બંધનો ઇલેક્ટ્રોન છે ઓકે મિત્રો, તો હવે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ, CO2 નું ઉદાહરણ. ચાલો CO2 ને આપણે લુઈસ બિંદુ રચના ભણી ગયા. એમાં શું આવે કે C ડબલ બંધ O, C ડબલ બંધ O. અહીંયા લોન પેર દર્શાવની ડબલ બંધ છે એટલે આની પાસે 2 લોન પેર છે, આની પાસે 2 લોન પેર છે. હવે પાઈ બંધનું સ્થાનાંતરણ. ઓકે મિત્રો, હવે પહેલા સિમ્પલ રજૂઆત કરું, તમને સિમ્પલ સમજૂતી આપું અને પછી થોડીક ડિટેલમાં સમજૂતી આપું. તો સિમ્પલમાં સમજૂતી આપું તો એમ થાય કે આ એક સિગ્મા અને પાઈ બોન્ડ, તો આ જે પાઈ બોન્ડ છે તો અહીંયા શિફ્ટ થઈ જાય એટલે એમ કહેવાય કે આ એક બંધ થઈ ગયો, આ ટ્રિપલ બોન્ડ થઈ ગયા. આ સિમ્પલ સમજૂતી. પછી ડિટેલ. તો અહીંયા જ્યાં એક બંધ થઈ ગયો ત્યાં લોન પેર થઈ ગઈ 3 અને જ્યાં ટ્રિપલ બોન્ડ થઈ ગયો ત્યાં લોન પેર થઈ ગઈ 1. કાર્બનના બંધ તો 4 જ છે. ઓકે, અથવા બીજું શું થઈ શકે કે આ થયું એની જગ્યાએ એવું બની શકે કે આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન આ બાજુ ખસી જાય. તો 1, 2, 3 અને આ સિંગલ બોન્ડ. તો હવે અહીંયા 3 લોન પેર થઈ જાય અને આની પાસે 1 લોન પેર થઈ જાય અને આ 3 એ 3 સ્વરૂપો એકબીજામાં રૂપાંતરણ પામતા હોય. ઓકે, હવે જરાક ઊંડી રજૂઆત કરીએ, જરાક ડીપ કે આ કેવી રીતે થઈ શકે, આ બંધ અહીંયાથી ત્યાં કેવી રીતે જાય. તો એ સમજવું હોય તો એને આ રીતે સમજાવી શકાય. મિત્રો જોજો, થોડુંક ડિટેલમાં જઈએ. તો આ જે બંધ છે એના ઇલેક્ટ્રોન ખરેખર સીધા અહીંયા જઈ શકતા નથી. આ બંધના ઇલેક્ટ્રોન એ આ ઓક્સિજન પાસે જાય. આ ઓક્સિજન પાસે જાય એટલે ઓક્સિજન પાસે કેટલા લોન પેર થઈ ગઈ? 3. ઓકે, પણ જેવા એ આ ઓક્સિજન પાસે જશે એટલે આ કાર્બનના કેટલા બંધ થઈ ગયા? 1 બંધ એનો ઓછો થઈ ગયો એટલે 3 બંધ થઈ ગયા. એને 4 બંધ બનાવવા હોય એટલે એ શું કરશે? આ લોન પેરના ઇલેક્ટ્રોનને અહીંયા લઈ લેશે.
આ ઓક્સિજન પાસેથી આ જે લોન પેરના ઇલેક્ટ્રોન છે એને અહીંયા મૂકી દે, એને અહીંયા મૂકી દે એટલે અહીંયા કેટલા બંધ થઈ ગયા? 3 બંધ થઈ ગયા. અને આ ઓક્સિજન પાસે હવે કેટલી લોન પેર થઈ ગઈ? 1 થઈ ગઈ. ઓકે, તો આ રીતે અંદર રૂપાંતરણ થતું હોય. ફરીથી એકવાર સમજીએ, જો આ બાજુ સમજીએ શું થતું હોય તે. હવે આ 3 બંધ કેવી રીતે થઈ ગયા, આ 1 બંધ કેવી રીતે થઈ ગયો? તો એવા સંજોગોમાં મિત્રો શું થતું હશે? આ 1 બંધ કેવી રીતે થઈ ગયો કે આના ઇલેક્ટ્રોન આ ઓક્સિજને લઈ લીધા, અહીંયા સ્થાનાંતરિત થયા. તો આ ઓક્સિજન પાસે કેટલી લોન પેર થઈ ગઈ? 3. કાર્બન જેવા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જાય એટલે વિચારો કે આ બંધ અહીંયાથી તૂટી ગયો એટલે 3 પાઈ બંધ થઈ, 3 બંધ થઈ ગયા કાર્બનના, એટલે એ આની પાસેથી ઇલેક્ટ્રોન લઈ લેશે એટલે અહીંયા થઈ ગયા 3 બંધ. આની પાસે 1 લોન પેર, આની પાસે 3 લોન પેર. હવે જે આપણે બોન્ડિંગ પેર અને લોન પેર દરેકમાં સરખી હોવી જોઈએ. જોઈ લો અહીંયા 3 ને 1 4, 2 ને 2 4, 3 ને 1 4, બધામાં લોન પેર સરખી છે. 4 બંધ, 4 બંધ, 4 બંધ, બધામાં બોન્ડિંગ પેર પણ સરખી છે. તો આ CO2 ના સંસ્પંદન સ્વરૂપો છે. અને અંતિમ સ્વરૂપ દર્શાવવું હોય જેને આપણે કહીએ સંકર સ્વરૂપ અથવા સંકૃત સ્વરૂપ, તો કે બંને વચ્ચે એક સિગ્મા બોન્ડ હોઈ શકે અને જે પાઈ બંધ છે એ કઈ સ્થિતિમાં હોય? સ્થાનાંતરિત સ્થિતિમાં હોય. આવું આપણે દર્શાવી શકીએ. મિત્રો મેં કીધું એમ આની જરૂર નથી એ સમજવા માટે કે પાઈ બંધ સતત પોતાની જગ્યા બદલતો હોય અહીંયા કે અહીંયા. ઓકે, તો આપણે મેન આ 3 સૂત્ર દોરવાના છે. ઓકે, આની જરૂર આપણે નથી એટલે એ દોરતા આપણને આવડવું જોઈએ. ચાલો હજુ એક ઉદાહરણ લઈએ. બેન્ઝીનનું ઉદાહરણ બહુ જાણીતું છે મિત્રો, જે આપણે ઓર્ગેનિકમાં ભણીશું ત્યારે આવશે. તો બેન્ઝીનમાં ષટકોણ આકારની કાર્બન ગોઠવાયેલા હોય છે. હવે અહીંયા એક દ્વિબંધ, પછી એક છોડીને દ્વિબંધ અને એક છોડીને દ્વિબંધ. તો હવે આ રચના બીજી કઈ રીતે દર્શાવી શકાય? બંધને શિફ્ટ કરીને, તો કે આ બંધ છે અહીંયા ખસી જાય, આ બંધ અહીંયા ખસી જાય, આ બંધ અહીંયા ખસી જાય. એટલે આ રીતે હવે નવા બંધની સ્થિતિ આ રીતે થાય. તો આ બંને સ્વરૂપો એકબીજામાં બેન્ઝીનના સતત રૂપાંતર પામતા હોય, બરાબર. અને એનું અંતિમ સ્વરૂપ બતાવવું હોય આપણે, તો એને આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ કે ભાઈ બંધ સતત ફરે છે, બંધનું બધે જ અસ્તિત્વ છે મિત્રો, એટલે એની અંદર આવું ગોળ રાઉન્ડ કરી દેવામાં આવે. તો જ્યારે તમે આગળ ભણશો બેન્ઝીન વિશે તો આમાં આવું ગોળ રાઉન્ડ કરેલું હશે, તો ત્યારે પૂછવામાં આવશે કે બેન્ઝીનના ષટકોણની અંદર વચ્ચે ગોળ રાઉન્ડ શા માટે દર્શાવવામાં આવે છે? તો એનો જવાબ આવે કે એની અંદર રહેલા પાઈ બંધનું સ્થાનાંતરણ દર્શાવે છે, એનું સંસ્પંદન થાય છે એવું દર્શાવે છે. ઓકે મિત્રો, તો અહીંયા ઉદાહરણ સાથે આપણે પૂરું કર્યું. હવે ગેરખ્યાલો એક આ બાબત જોઈ લઈએ. તો ગેરખ્યાલો એટલે મિત્રો જ્યારે આપણે આ થિયરીને સમજા ત્યારે અમુક બાબતો આપણે વચ્ચે બોલ્યા કે આ 2 વિહિત સ્વરૂપો છે, આનું આમાં રૂપાંતર થાય, આનું આમાં રૂપાંતર થાય, પણ વૈજ્ઞાનિકો એમ કહે છે કે એ માત્ર આપણી સમજણ માટે છે. ધ્યાન રાખજો, હવે એ માત્ર આપણી સમજણ માટે છે, બરાબર. ખરેખર જોવા જઈએ વૈજ્ઞાનિકોને તો આવા કોઈ સ્વરૂપ મળતા નથી. આવું બંધારણ 1 કે બંધારણ 2, આવું કોઈ બંધારણનું કોઈ અસ્તિત્વ હજુ સુધી સાબિત કરી શકાયું નથી. એટલે વિહિત સ્વરૂપોનું અસ્તિત્વ નથી. અહીંયા આપણે એમ કહીએ ભાઈ કાર્બોનેટ આયન એ આ 3 સ્વરૂપ ધરાવે છે, પણ પ્રાયોગિક રીતે સાબિત નથી થયું. એ માત્ર આપણે સમજવા માટે કે ભાઈ આ બધી બંધ લંબાઈ સમાન કેમ છે એ સમજવા માટે આપણે એમ માનીએ છીએ કે આ પાઈ બંધ 3માંથી કોઈ પણ જગ્યાએ હોઈ શકે. આવા વિહિત સ્વરૂપોનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. અણુ અમુક સમય માટે એક અને અમુક સમય માટે બીજા વિહિત સ્વરૂપમાં હશે તે સાચું નથી. એટલે કે થોડીક વાર આમાં થોડીક વાર આમાં, આવું કંઈ હોતું જ નથી, કારણ કે એનું અસ્તિત્વ જ નથી. એટલે કોઈ સમય માટે આ બંધારણ ને કોઈ સમય માટે આ બંધારણ, આવું પણ ક્યારે હોતું નથી. વિહિત સ્વરૂપો એકબીજા સાથે સંતુલનમાં હોય છે, બરાબર. સંતુલન ચેપ્ટર ભણીશું ત્યારે વધારે કે ભાઈ આની માત્રા એકબીજા સાથે બેલેન્સ થયેલી હોય, બરાબર. તો સરળ શબ્દમાં સમજીએ કે આ 3 છે, 2 સૂત્રો છે અહીંયા, તો આ 50% આ છે, 50% આ છે, તો એવું કશું હોતું નથી. અણુને માત્ર એક જ રચના હોય છે મિત્રો, આ ધ્યાન રાખજો. અણુને માત્ર એક જ રચના હોય છે જે સંકર રચના છે. એટલે કે આપણે ગમે એટલા સૂત્ર દોર્યા, અહીંયા 3 ને 4 સૂત્ર દોર્યા, પણ સાચું સૂત્ર કયું? તો કે આ માત્ર છેલ્લું આ જે સૂત્ર, આ માત્ર 3 એની સમજણ છે, એનું અસ્તિત્વ નથી. ઓઝોનનું સાચું સૂત્ર કયું? 1, 2 અને 3 માં ઓઝોનનું સાચું બંધારણ કયું? તો કે આ જે સંકર બંધારણ છે એનું સાચું બંધારણ. આ 2 માત્ર સમજણ માટે, એનું અસ્તિત્વ નથી. ઓકે, એવી રીતે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એનું સાચું બંધારણ મિત્રો આ ગણવામાં આવે છે. ઓકે, આને આ 2 એના
સમજણ માટેના, એટલે ત્રણે ત્રણ આમ વિહિત સ્વરૂપ છે, પણ આને જ કોઈ પણ જગ્યાએ સાચા બંધારણ સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે છે. ઓકે, હવે મિત્રો એક નાનો અમથો પોઈન્ટ બાકી છે જે આપણે નેક્સ્ટ આમાં શીખીશું, એ છે બંધ ક્રમાંક. પહેલા તમે જરાક આને લખી લો નોટમાં. ઓકે, ઓકે મિત્રો, તો હવે લાસ્ટ એક મુદ્દો જોઈએ, સંસ્પંદન બંધારણમાં બંધ ક્રમાંક. એટલે સંસ્પંદન બંધારણ થતા એટલે બંધ ક્રમાંક કેટલો? ચાલો જોઈએ સમજીએ. જેમ કે ઓક્સિજન અહીંયા સંસ્પંદન થાય છે, તો અહીંયા કેટલો બંધ કરવા? આને એક બંધ કરવો કે બે બંધ કરવા, એ મુશ્કેલી ઉત્પન્ન થાય. એટલે આના માટે એક સૂત્ર બનાવવામાં આવ્યું છે, સંસ્પંદન બંધારણનો બંધ ક્રમાંક બરાબર સિગ્મા બંધની સંખ્યા વત્તા પાઈ બંધની સંખ્યા છેદમાં સિગ્મા બંધની સંખ્યા, અથવા સિગ્મા પ્લસ પાઈ એટલે કુલ બંધની સંખ્યા છેદમાં સિગ્મા બંધની સંખ્યા. મિત્રો સિગ્મા બંધ અને પાઈ બંધ એટલે શું? જ્યારે એ વચ્ચે બે બંધ હોય તો એક બંધ સિગ્મા બંધ કહેવાય અને જે બીજો બંધ છે એને પાઈ બંધ કહેવાય. સિગ્મા બંધ અને પાઈ બંધ વિશે આપણે ડિટેલમાં આગળ ભણવાના. અત્યારે ખાલી ટૂંકમાં જોઈએ કે એ અને એ વચ્ચે જો બે બંધ હોય તો એક સિગ્મા બંધ હોય, એક પાઈ બંધ હોય. જો એ અને એ વચ્ચે ત્રણ બંધ હોય આ ખાસ, તો એક સિગ્મા બંધ હોય અને બે જે છે બે પાઈ બંધ હોય. સિગ્મા બંધ હંમેશા એક જ હોય, બાકીના જે હોય તે પાઈ બંધ. વધારે વિસ્તૃત આપણે આગળ સિગ્મા અને પાઈ બંધની ટૂંકનોંધમાં સમજીશું. ઓકે, ચાલો. તો ઓઝોનમાં બંધ ક્રમાંક ગણો. તો ઓઝોનમાં અહીંયા તમને પૂછવા થશે કે O વચ્ચેનું એક બંધ લખવું કે O વચ્ચે ત્રિબંધ લખવું. ઓકે, તો આપણે હવે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે આની અંદર સિગ્મા બંધ કેટલા છે? સિગ્મા બંધ એટલે આ સિગ્મા બંધ કહેવાય, આ સિગ્મા બંધ કહેવાય અને આ પાઈ બંધ છે. ઉપર નીચે ગમે તેને સિગ્મા પાઈ કહી શકાય. તો કુલ બંધ કેટલા થયા? બે ને એક ત્રણ, એટલે બે સિગ્મા બંધ એક પાઈ બંધ, અથવા તો કુલ બંધ થયા ત્રણ, બરાબર. અને સિગ્મા બંધની સંખ્યા, તો સિગ્મા બંધની સંખ્યા છે બે. ઓકે, તો 3/3 બરાબર 1.5 બંધ. એટલે ઓઝોનમાં O વચ્ચે 1.5 બંધ છે મિત્રો. 1.5 બંધ એ અપૂર્ણાંક સંખ્યા હશે સંસ્પંદન બંધારણમાં. એટલે અહીંયા બે બંધ નથી, આ બંધ અડધો જ બંધ છે એવું કહેવાય. કેટલો બંધ છે? અડધો જ પાઈ બંધ. એટલે સિગ્મા બંધ છે આખો ને બીજો અડધો પાઈ બંધ એટલે 1.5 બંધ છે. ઓકે, CO3 - 2 માં બંધ ક્રમાંક બનાવો. ચાલો સૂત્રને એપ્લાય કરે. CO2 માં કોઈ પણ એક સૂત્રની મદદથી આપણે ગણી શકીએ. તો કુલ બંધની સંખ્યા 1 2 3 4. કુલ બંધની સંખ્યા કેટલી છે? 4. ઓકે, સિગ્મા બંધની સંખ્યા કેટલી છે? આ એક સિગ્મા, 2 અને 3 સિગ્મા બંધ છે. ઓકે, તો 4/3 એટલે 1.33. અહીંયા C અને O વચ્ચેનો જે બંધ ક્રમાંક છે, CO3 - 2 માં C અને O વચ્ચેનો બંધ ક્રમાંક 1.33 થાય. મિત્રો આને આવી રીતે સરળ સમજાવી શકાય કે એક બંધ તો બધી જગ્યાએ છે જ, પણ જે પાઈ બંધ છે એ ત્રણ જગ્યાએ વહેંચાયેલો છે. ત્રણ જગ્યાએ વહેંચાયેલો એટલે દરેકના ભાગ 0.33 આવે. એટલે સિગ્મા બંધનો ફાળો 1 અને પાઈ બંધનો ફાળો 0.33. ઓકે, એટલે એની પાસેનો બંધ ક્રમાંક થાય 1.33. તો મિત્રો આ રીતે તમને જો કોઈ બંધારણ આપવામાં આવે પરીક્ષામાં અને એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ કેટલો બંધ ક્રમાંક થશે, તો તમારા સૂત્ર લેવાનું સિગ્મા પ્લસ પાઈ ડિવાઇડ બાય સિગ્મા. ઓકે મિત્રો, ચાલો તો અહીંયા આજે આ સંસ્પંદન બંધારણ ટોપિક પૂરો કરીએ. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. ન સમજાય તો પૂછજો અને હોમવર્કમાં બરાબર એને એકવાર લખી નાખજો. ઓકે, ચાલો.